ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಮ್ನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावे भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परं ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारे सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तं सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिनी चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिना मिश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधु निबन्धं ददमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणवृत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ॐ ओमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्मये मद्भोक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम्
मनोजदीप्त्या मनसाम्येपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतः प्रचार निरतानद्वैत दिग्धं चिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाशितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यहिरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सत्प्रमोद कृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्छास्त्रनिरतं श्रीसत्यात्मगुरुं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂದ್ರು ನಿವೇಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿವೇಶನವನ್ನು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ? ಓಮೋ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಎಂಬುವ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲೇನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮ ಮಾಂಗಲಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು, ಮಂಗಲಪ್ರದವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು. ಈ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳೋದರಿಂದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಂಕಾರಶ್ಚ ಅಥ ಶಬ್ದಶ್ಚ ದೌ ಏತೌ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪುರ ಕಂಠಂ ಭಿತ್ವಾ ವಿನಿರ್ಯಾತೌ ತಸ್ಮಾತ್ ಮಾಂಗಲಿಕವು ಉಭವು ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನನು ಏತದನುಪಪನ್ನಂ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅವು ಮಾಂಗಲಿಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳಾದ್ದರಿಂದ, ಮಂಗಲಪ್ರದವಾದ ಶಬ್ದಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಗೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ತಥಾ ಸತಿ ಏತಯೋಹೋ ವಿಘ್ನ ವಿಘಾತಾದಿ ಹೇತುತ್ವೇನ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗತಯ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ ಅವಯವತ್ವ ಅಭಾವ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಏತದ್ ಅನುಪಪನ್ನಂ ನೋಡಿ,
ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥಶಬ್ದಗಳು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಂತಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಗ್ರಂಥ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಫಲ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಗೆ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗುವ ಮುಖಾಂತರ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಅವಯವವಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಅಂಗವಾಗುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಈಗ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿತು, ಅವು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ ಅವಯವತ್ವ ಅಭಾವ ಪ್ರಸಂಗ, ಅಭಾವ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಅವಯವವಾಗುವುದು ಬೇಡ, ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ತಥಾತ್ವೇಚ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಂ ನ್ಯೂನಮಾಪದ್ದೇತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಂತ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ ಇದು ನ್ಯೂನತಾ ಎಂಬ ದೋಷವುಳ್ಳದ್ದಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂನವಾಯಿತು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರೋ ಶಬ್ದಗಳೇ ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ವಿವರಣೆನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋ ಶಬ್ದಗಳೇ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಇವು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಟು, ಮಂಗಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರವೇ ನ್ಯೂನವಾಯಿತು, ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯೂನತಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬಂತು. ತಥಾತ್ವೇಚ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಂ ನ್ಯೂನಮಾಪದ್ದೇತ, ಅದು ನ್ಯೂನ ಅಂತ ಆಯಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಅಧಿಕಾರ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕಸ್ಯ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅಭಾವಾತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ, ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅಭಾವ. ನೋಡಿ, ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಉಂಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನೀವು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಇವು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಸೂತ್ರ ನ್ಯೂನವಾಯಿತು, ನ್ಯೂನತಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ. ತತ್ ಪ್ರತಿಪಾದನಸ್ಯ ಚ ಅವಶ್ಯಕತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಯಾವ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ಇರುತ್ತವೋ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಆರಂಭಣೀಯ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಆರಂಭಣೀಯ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಬಂಧ ಈ ನಾಲ್ಕುಗಳು ಬೇಕು, ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ಉಳ್ಳ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಆರಂಭಣೀಯ. ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಸೂತ್ರ ಆರಂಭಣೀಯ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತತ್ ಪ್ರತಿಪಾದನಸ್ಯ ಚ ಅವಶ್ಯಕತ್ವಾತ್ ಅನ್ಯಥಾ
ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ವೈಧುರ್ಯೇಣ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಅನಾರಂಭಣೀಯತ್ವ ಶಂಕಾ ನ ನಿರಾಕೃತ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯನರ್ಥಕಂ ಸೂತ್ರಮಾಪದ್ಯೇತ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ತತ್ರ ಇತಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಅಧಿಕಾರ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆರಂಭಣೀಯ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾದರೂ ಈ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ, ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಧಿಕಾರ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಈಗ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಂಗಲಪ್ರದವಾದದ್ದು. ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾಂಗಲಿಕವಾದದ್ದು. ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಸೂತ್ರದ ಅವಯವವಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಬಂಧ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನಾದರೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಾರಂಭಣೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನಾರಂಭಣೀಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಾರಂಭಣೀಯ. ಅನಾರಂಭಣೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅನಾರಂಭಣೀಯತ್ವ ಶಂಕ ನೀವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದಂಗ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆರಂಭಣೀಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನರ್ಥಕ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಾಯಿತಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಧಿಕಾರ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕಸ್ಯ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅಭಾವಾತ್ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ತತ್ ಪ್ರತಿಪಾದನಸ್ಯ ಚ ಅವಶ್ಯಕತ್ವಾತ್ ಅನ್ಯಥಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ವೈಧುರ್ಯೇಣ, ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಬಂಧ ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಅನಾರಂಭಣೀಯತ್ವ ಶಂಕಾ ನ ನಿರಾಕೃತ ಸ್ಯಾತ್. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಾರಂಭಣೀಯತ್ವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದಂಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನರ್ಥಕಂ ಸೂತ್ರಮ ಆಪದ್ಯೇತ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ ಇದು ವ್ಯರ್ಥ. ಅನಾರಂಭಣೀಯತ್ವ ಶಂಕಾ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಈ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂತ್ರ ವ್ಯರ್ಥ, ಅನರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಆಶಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ತತ್ರೇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇ. ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು ಮಂಗಲ ರೂಪವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳೇ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸೂತ್ರದ ಅವಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚೇಷ್ಯತೆ ಸರ್ವತ್ರಾನುಗತತ್ವೇನ ಪೃಥಗೋಂ ಕ್ರಿಯತೆಖಿಲೈಃ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ತತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ. ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ. ತಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಟೀಕಾಕಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ.
ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ. ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂರತ್ವಂ. ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳೇ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಈ ಸೂತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರದ ಮೊದಲಿಗೆ, ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ. ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದ. ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ. ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚ ಈಷ್ಯತೆ. ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಇವು ಸೂತ್ರದ ಅವಯವನೇ ಆಗಿವೆ, ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಈಷ್ಯತೆ, ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಒಪ್ಪಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಅನುಗತತ್ವೇನ, ಆ ಓಂಕಾರ ಪ್ರತಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಗತವಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲೈಹಿ, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪೃಥಗ್ ಓಂಕ್ರಿಯತೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 564 ಸೂತ್ರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ, ಇದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ. ಏನು ಒಟ್ಟು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ? ತತ್ರ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ, ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚೇಷ್ಯತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವತ್ರಾನುಗತತ್ವೇನ ಈ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಕಾರರು, ಪಠನೆ ಮಾಡೋರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ? ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚೇಷ್ಯತೆ. ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ, ತಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ. ತರಂತಿ ಅನೇನ ಅನಿಷ್ಟ ನಿಚಯಂ ಇತಿ ಓಂಕಾರ ತಾರ. ತಾರ ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ. ಯಾಕೆ? ತರಂತಿ ಅನೇನ ಇತಿ ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟ ಸಮೂಹಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಓಂ ಓಂ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರದ ಜಪ 10 ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಯತಿಗಳು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3000 ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ಗೃಹಸ್ಥರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1000ವಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. 3000. ಯತಿಗಳು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನ 10 ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3000 ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಂ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ತಾರ ತಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ತರಂತಿ ಅನೇನ ಇತಿ ತಾರ ಓಂಕಾರ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅರ್ಥ ಬರೆದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತರಂತಿ ಅನೇನ ಅನಿಷ್ಟ ನಿಚಯಂ ಇತಿ ಓಂಕಾರ ತಾರ. ಅನಿಷ್ಟ ನಿಚಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಸಮೂಹ ಅನೇನ ತರಂತಿ, ಈ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ದಾಟ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಸಮೂಹ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವನ್ನ ತಾರ ತಾರ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು. ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ. ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಸಮಾಸ? ಮೊದಲು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ.
ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದ ಇವುಗಳೇ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ. ತಾರ ಮತ್ತು ಅಥ, ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ. ಸಮಾಸ ಹೇಗೆ? ತಾರಶ್ಚ ಅಥಶ್ಚ ತಾರಾಥೌ. ದ್ವಿವಚನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾರಶ್ಚ ಅಥಶ್ಚ ತಾರಾಥೌ. ತಾರಾಥಯೋ ಮೂಲ ತಾರಾಥ ಮೂಲ. ತಾರಾಥ ಮೂಲಸ್ಯ ಭಾವ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ. ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರ ಬರೀತಾರೆ ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ತಾರಶ್ಚ ಅಥಶ್ಚ ತಾರಾಥೌ. ತಯೋಹ ಅಂದ್ರೇನು? ತಾರಾಥಯೋಹ ಮೂಲಂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ತಾರಾಥಯೋಹ ಮೂಲಂ ತಾರಾಥ ಮೂಲಂ. ತಾರಾಥ ಮೂಲಸ್ಯ ಭಾವ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆದಿತ್ವಂ. ತಾರ ಮತ್ತು ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ, ಆ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸೂತ್ರದ ಮೊದಲಿಗೆ ಉಂಟು. ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಅಂಬೋದು ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲ? ಕ್ರಮೇಣ ಆದಿತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಆದೌ ಪ್ರಯುಕ್ತೌ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದೌ ಇತಿ ಯಾವತ. ಟೀಕಾಕೃತ್ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೂತ್ರದ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದೌ ಪ್ರಯುಕ್ತೌ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದೌ ಇತಿ ಯಾವತ. ತತ್ರ ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಅಂತದ ಇದು. ತತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ತತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಯವತಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚ ಅಂಗತಯ ಚ ಇಷ್ಯತೆ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ ಸೂತ್ರಕೃತ ಇತಿ ಶೇಷ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಸೂತ್ರದ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಇವು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವೂ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಅವಯವೂ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದಲೇನೆ ಒಪ್ಪಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇನೆ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಈ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಇವು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಅವಯವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೂ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವೂ ಆಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ. ತತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರೇ ಅವಯವತಯ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಯವವಾಗಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚ ಅಂಗತಯ ಚ ಇಷ್ಯತೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವೂ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಂದ? ಸೂತ್ರಕೃತ ಇತಿ ಶೇಷ, ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ, ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಅವಯವೂ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವೂ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ? ಆ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ನೋಡಿ, ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ, ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಏನು? ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರೇ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ ಉಪಾತ್ತವು ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದವು ಶಂಕವೀಣಾ ವೇಣುಧ್ವನಿವತ ಶಂಕವೀಣಾ ವೇಣುಧ್ವನಿವತ ಶ್ರುತಿತಃ ಮಾಂಗಲಿಕತ್ವಾತ್ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಅನಂತರಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತ್ಯಾದಿಕಂ ಕುರ್ವಾತೆ ಅನ್ಯರ್ಥ ಆನೀಯಮಾನ ಪೂರ್ಣ ಕಲಶ ದರ್ಶನವತ ಇತಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಸೂತ್ರದ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ರಿ, ಸೂತ್ರದ ಅವಯವವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯೂನತಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಟೀಕಾರಾಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ,
ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಟು. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವೇ ಆಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಅವಯವವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರದ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳೋ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಮಂಗಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿತಃ ಮಾಂಗಲಿಕತ್ವಾತ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ, ಕೇಳೋ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಮಂಗಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಂಖ ವೀಣಾ ವೇಣು ಧ್ವನಿವತ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ? ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲವಾದ್ಯಗಳು ಶಂಖಧ್ವನಿ, ವೀಣೆ, ವೇಣುನಾದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವೀಣಾವಾದನ ಮಾಡಬಹುದು, ವೇಣುನಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅದು ಇದು ಇದ್ದಾಗ ಹಾಡು ಹೇಳುವಾಗ ವೇಣುನಾದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೀಣಾವಾದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಶಂಖಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಶಂಖಧ್ವನಿ, ಶಂಖಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭ, ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಎಂಬುದು ಕೇಳೋ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಂಖಧ್ವನಿ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮಂಗಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಏಕಕ್ರಿಯಾ ದ್ವ್ಯರ್ಥಕರೀ ಬಭೂವ ಅಂತ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎರಡಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏಕಕ್ರಿಯಾ ದ್ವ್ಯರ್ಥಕರೀ ಬಭೂವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳೋ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಯೂ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ? ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಅನ್ಯಾರ್ಥ ಆನೀಯಮಾನ ಪೂರ್ಣ ಕಲಶ ದರ್ಶನವತ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿಯೋ ನೀರು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನೀರು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಪ ನದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಡಿಯಿಂದ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ತುಂಬಿದ ಕೊಡಗಳು ಎದುರಿಗೆ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಅದು ಪರಮ ಮಂಗಲ. ನಮಗೆ ಮಂಗಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರೇ ನೀರು ತಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಕೊಡಗಳು ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಬಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪರಮ ಮಂಗಲ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ? ಅವರ ಮನೆಯ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀರುಗಳನ್ನು ಅವರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಲಶದ ದರ್ಶನವಾದರೆ ಅದು ಪರಮ ಮಂಗಲ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಸೂತ್ರದ ಅವಯವವಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇಳುವ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಓಮೋ ಮಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾವೋ, ಸೂತ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಅಥಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಪರಮ ಮಂಗಲವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂಬೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಓದಿ ಸುಧಾವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ
ಉಪಾತ್ತವು ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದವು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾತ್ತವು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ಶಂಖವೀಣಾ ವೇಣು ಧ್ವನಿವತ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಶಂಖವೀಣಾ ವೇಣುಗಳ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಶ್ರುತಿತಃ ಮಾಂಗಲಿಕತ್ವ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳೋ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಪರಮ ಮಂಗಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಮಸ್ತವಾದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಂತರಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತ್ಯಾದಿಕಂ ಕುರುವಾತೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಓಂಕಾರ ಎಂಬುದು ಮಂಗಲಮಯವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಗ್ರಂಥ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಪರಿಸಮಾಪ್ತ್ಯಾದಿಕಂ ಕುರುವಾತೆ ಕುರುವತೆ ಕುರುವಾತೆ ಕುರುವತೆ ದ್ವಿವಚನದ ಕುರುವಾತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಗ್ರಂಥ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ? ಅನ್ಯರ್ಥ ಆನೀಯಮಾನ ಪೂರ್ಣ ಕಲಶ ದರ್ಶನವತ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂದ ಪೂರ್ಣ ಕಲಶ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಂಗಲವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂತೂ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತೀಗ? ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಅವಯವವಾಗಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸೂತ್ರ ಶ್ರವಣದಿಂದಲೇನೆ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದಗಳ ಶ್ರವಣದಿಂದಲೇನೆ ಅವು ಪರಮ ಮಾಂಗಲಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಗ್ರಂಥ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದಗಳು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮುಂದೆ ಅಂತಾರೆ, ತಾರಾಥೌ ಇತ್ತೇ ತಾವತಾ ಪೂರ್ಣೆ ಯನ್ಮೂಲತ್ವಂ ಇತ್ಯಾಹ ತತ್ಸೂತ್ರಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರ ಲಿಂಗ ಸೂಚನಂ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಟೀಕಾರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾರಾಥೌ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ತಾರ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ಇವು ಸೂತ್ರದ ಅವಯವೂ ಆಗಿವೆ. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗತೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಉಂಟು ಅಂಬೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮೂಲತ್ವಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಅಂಬೋದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೂಲತ್ವಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾಥೌ ಇತ್ತೇ ತಾವತಾ ಪೂರ್ಣೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾರಾಥೌ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂಲತ್ವಂ ಇತ್ಯಾಹ ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಅಂತ ಏನು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ ಸೂತ್ರಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರ ಲಿಂಗ ಸೂಚನಂ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಈ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದಗಳು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಸರಿ, ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಯವವಾಗಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಉಂಟು. ಎರಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೂಲತ್ವಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಎರಡೂ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು. ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ರೂಪವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ, ಎರಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೇನು ಗಮಕ ಏನು? ಹೇಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯತ್ ಪರ್ಯಾಯಾಂತರಂ ವಿಹಾಯ ಅನಯೋರೇವ ಕ್ರಮಾಂತರಂ, ಅಂದ್ರೆ ಅನಯೋರೇವ ಒಂದು, ಯತ್ ಪರ್ಯಾಯಾಂತರಂ ವಿಹಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಂಗಲಮಯವಾದ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರಂ ಮಂಗಲಂ ಈ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸದೇನೆ ಯತ್ ಪರ್ಯಾಯಾಂತರಂ ವಿಹಾಯ ಅನಯೋರೇವ ತಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾಂತರಂ ವಿಹಾಯ ಬೇರೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮಾಂತರಂ ವಿಹಾಯ ಆದೌ ಏವ ಉಪಾದಾನ, ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲೇನೆ ತಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ತಾರಾಥೌ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕತೆಯ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಆದಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಓಂಕಾರ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ವಿಘ್ನ ಧ್ವಂಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭದ್ರ ಮಂಗಲ ಮೊದಲಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಸೂತ್ರಕಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೇನ ಜಾನೀಮಃ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಏನಂತ ಟೀಕಾರ ಬರೀತಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಕತೆಯ ಆದಿಸೂತ್ರಸ್ಯ, ಆದಿಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿವೆ, ಜ್ಞಾಪಕತೆಯ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಆದಿಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕತೆಯ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಕಾರಕತೆಯಾಚ ಉಪಯೋಗಿತ್ವೇನ, ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅವು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಕಾರಕತೆಯ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚ ಉಪಯೋಗಿತ್ವೇನ ಏತೌ ಇವೆರಡು ಇತಿ ಸೂತ್ರಕೃತ ವಿವಕ್ಷಿತೌ ಇತಿ. ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ರೇ, ಆ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಏನೋ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮಂಗಳಾಚರಣ ರೂಪವೂ ಆಯಿತು, ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆಯಿತು. ಎರಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರ ಅಂತ ನೀವೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನಚ ಏತದ್ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕಂ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ಬಳಸಿದ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಏನೋ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಕಲ ಸೂತ್ರಕಾರೈ ಏವಮೇವ ಪ್ರಯುಕ್ತತ್ವ. ನೋಡಿ, ವೇದವ್ಯಾಸರೇನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಉಂಟು ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಏನೋ ಅವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಏನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ಬಳಸಿದ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಾತ್ರ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಂತಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳು, ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳು, ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ, ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮೊದಲಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮಾಂಗಲಿಕವೂ ಆಗಿವೆ, ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನೋ ಒಬ್ರೋ ಇಬ್ರೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ,
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನೇಕೇಶಾಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವತ ಯದೃಚ್ಛಯ ಏಕವಿಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಚ ಉಪಲಬ್ಧ. ಟೀಕಾರೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರಿಬ್ರೇನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮೇನ ಈ ರೀತಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವು ಮಾಂಗಲಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏನೋ ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅನ್ನಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇದೇ ರೀತಿ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೂ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇನ ಅತಶಬ್ದ ಮಂಗಲಾರ್ಥ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯಂ ವಿವೃತಂ ಭವತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥಶಬ್ದೋ ಮಂಗಲಾರ್ಥ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಳಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಬಳಸಿದ ಅಥಶಬ್ದೋ ಮಂಗಲಾರ್ಥ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚೇಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವತ್ರಾನುಗತತ್ವೇನ ಪೃಥಗೋಂ ಕ್ರಿಯತೆಖಿಲೈಃ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸೋದರಿಂದ ಆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಥಶಬ್ದೋ ಮಂಗಲಾರ್ಥ ಅಂತೇನು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಇದು ಮಂಗಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತೇನಂದಿದ್ದ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಥಶಬ್ದ ಇದು ಮಂಗಲವಾಚಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನಂತರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನೇ ಹೊರತು ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಇದೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.